हेलो एवरीवन, मैं सरबजीत बेसिक कॉस्मेटोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट ITI विमेन नवांशहर तो मैं अज तुहानू अपनी ट्रेड नाल रिलेटेड टॉपिक परसनैलिटी डिवेलपमेंट बारे जानकारी देन जा रही हाँ। सब तो पहला असीं देखांगे वट इज़ परसनैलिटी। परसनैलिटी की हुंदी है। परसनैलिटी इज़ टोटैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड, ईगो, इंटरस्ट, इमोशनल रिस्पॉन्सिज एंड सोशल रोल्स। जिमें कि असी सारे जानते हाँ कि परसनैलिटी साढ़े अंदर जो भी चीज़ां हुंदियां हन, जिमें सब तो पहला साडा बिहेवियर आउंदा है कि किस तरह का साडा बिहेवियर है, साडा एटीट्यूड, जिमें कि साडे अंदर कितना एटीट्यूड है, ਜਾਂ फिर साडा नेचर किदां दा है, ईगो साडे अंदर कितना है, किन्हां चीज़ां विच साडी दिलचस्पी है, ਜਾਂ फिर किन्हां चीज़ां विच साडा इमोशनल रिस्पॉन्सिज है, ਜਾਂ साडी किसी प्रति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तो भी साडी परसनैलिटी आइडेंटिफाई की जाती है। अते साडा सोसाइटी विच जो रोल है, मतलब कि साडे समाजिक अदारे विच असीं किस तरह विचरते हाँ, इन्हां सारियां चीज़ां नूं मिला के ही परसनैलिटी बनती है। भाव कह सकते हैं कि इसनूं ही परसनैलिटी कहते हैं। नैक्सट, गुड परसनैलिटी नीड्स। चंगी शख्सियत दीयां जरूरतां। सब तो पहला हैल्दी बॉडी तो फिर हैल्दी माइंड। ये दो अजिहे गुण हैं जो गुड परसनैलिटी दे बेसिक नीड हैं। जिमें कि साडी बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा अते मकान, उसी तरह गुड परसनैलिटी दे बेसिक नीड हैं हैल्दी बॉडी एंड हैल्दी माइंड। जेकर ये दोनों गुण हैल्दी होणगे तां एक चंगी परसनैलिटी नूं असीं अचीव कर सकते हैं। इस विच अगे आंदा है कि हैल्दी बॉडी दे विच की जरूरतां नाल असीं अपनी परसनैलिटी नूं पूरा कर सकते हैं। न्यूट्रीशन। न्यूट्रीशन सब तो पहला सानू अपने खान पान ते ध्यान देना चाहिए है। सानू हैल्दी फूड खाना चाहिए है, जिवें हरियां सब्जियां, दालां, बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, जो साडी न्यूट्रीशन का हिस्सा हैं। ये भी साडी बॉडी नूं हैल्दी बनाउंदे हन। परसनल हाइजीन। सानू अपनी बॉडी की साफ सफाई रखनी चाहिए है, जिमें कि वालों विच कंघी करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, साफ सुथरे एटमोसफेयर विच रहना, अपना घर साफ सुथरा रखना। इसलिए परसनल हाइजीन विच ये भी ये जिहड़ा है परसनैलिटी दी एक मुख नीड है, जरूरत है, जो साडी बॉडी नूं हैल्दी रखती है। जे असीं किसी प्रोफैशन विच हाँ तो सानू उत्थे भी अपना आला दुआला साफ सुथरा रखना चाहिए है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जिम, एरोबिक्स, वॉकिंग, जॉगिंग, सानू हैल्दी बॉडी रखने लई इन्हां चीज़ों की भी वरतों करनी चाहिए है, जां इन्हां चीज़ों नूं भी करना चाहिए है। इस तरह करन नाल साडी बॉडी फिट रह सकती है। जिवें खाना तो असीं खा रहे हाँ, इस तो जो सानू एनर्जी मिल रही है उसनूं भी किसी तरीके असीं यूटिलाइज़ करना है, तां जो साडी बॉडी सही शेप विच रह सके ते असीं एकदम फिट रह सकते हाँ। इस तरह हैल्दी बॉडी रखने लई सानू ये सारियां जरूरी चीज़ां अपनानियां चाहिदियां हैं। नैक्सट आंदा है कि माइंड नूं हैल्दी रखने लई किहड़ियां जरूरी लोड़ां हैगियां साडियां। ठीक है, ट्राई टू बी स्ट्रैस फ्री। सानू स्ट्रैस फ्री रहना चाहिए है। ठीक है, जिमें कि सानू टेंशन घट लैनी चाहिए है, टेंशन लैनी नहीं चाहिए। ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ों में सानू पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए है, जिस नाल असीं टेंशन फ्री रह सकते हैं तो माइंड नूं हैल्दी रख सकते हैं। वी काम एंड कूल। हर काम विच ज़्यादा जल्दी पैनिक नहीं सानू होना चाहिए, ਜਾਂ कह लो कि एकदम हैडिक नहीं ले लेनी चाहिए कि हाँ ये काम करना तो करना है। इसलिए शांत रहो, शांति नाल ही आरामदायक अवस्था विच ही सारे काम करने चाहिए हैं। डू मैडिटेशन। मैडिटेशन हैल्दी माइंड लई बहुत जरूरी है। सानू हर रोज़ घट्टो घट 5 मिनट मैडिटेशन करना चाहिए है, ध्यान लगाना चाहिए है। मैडिटेशन करन नाल साडा माइंड जिहड़ा स्ट्रैस फ्री रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड। सानू जिंदगी विच पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਰੈਸ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਫਰੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਵਟ ਇਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਗੁੱਡ ਨੀਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Personality development is the improvement of behavioral traits such as communication skill, interpersonal relationship, professional front, and attitude toward life, and restoring our ethics. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਣ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਐਟੀਟਿਊਡ, ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਮ, ਐਰੋਬਿਕਸ, ਵਾਕਿੰਗ, ਜੋਗਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਯੋਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ
ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫੂਡ ਹੈਬਿਟ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਆ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ।